ಮುರುಕವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದೇವಿಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನತಮಸ್ತಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನದಾತರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಹಿತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಯಾದಗಿರಿಯಿಂದ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಯೋಗದಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ ಸುಬೇದಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಭರತ್ರವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಏನು ನಾವು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ವಿಚಾರ, ರೈತ ಪರವಾದ ವಿಚಾರ, ಕೃಷಿಯನ್ನು ಬದುಕಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತು ಕುರುಬಟ್ಟಿಯವರನ್ನು, MS ಕುರುಬಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೊರ್ಬೇಕರವ್ರನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು. ನಾಗಶೆಟ್ಟಿ ಫಕೀರ್ಗೌಡರು, ಉಡ್ಚಪ್ಪ ಬೊಬಾಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಮೇಟಿಯವರು, ನಾವು ಆವಾಗಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಗ ಯುವಕರಿದ್ವಿ. ಆವತ್ತಿಂದ ಈ ಕಾಳಿ ನದಿ ನೀರು ನಮ್ಮ ಹಳಿಯಾಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಗೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳಿಯಾಳದ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಗೆಹರಿತದೆ, ಈ ಭಾಗದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಗೆಹರಿತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಭತ್ತದ ಕನಜ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಈ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿಗದಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಭತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಸತತವಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾರಿಗೆ ಹತ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಹತ್ತಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್, ಅಂದರೆ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಎಳೆ ಬರುವಂಥ ಹತ್ತಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿತು. ಇವತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತೇವೆ ನಾವು. ಹಿಂದೆ GMR ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಆ ರೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಭಾಳ ಇಳುವರಿ ಇದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 12-13% ನಮ್ಗೆ ಇಳುವರಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಗೆ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಮೊದಲಿಂದ ನಮಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ಯಾರಿಯವರು 15-16ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಶೇರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಬಂದರು, ಆವತ್ತಿಂದ ನಮಗೆ ಪನೋತಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇದು ರೇಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೈತರು ನಾವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, 2371. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು 2860ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ 2371 ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು, ನಾವು ಕಬ್ಬು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಶಸ್ವಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಏನು 2371 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ ರೇಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು 3300 ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಇವತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಏನು ಲಾಭ ಏನು ರೇಟ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ರೇಟ್ 3500ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷದ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಳುವರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ. ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಏನು ಮುತುವರ್ಜಿ ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಏನಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಏನು ರಿಕವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಕವರಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ರೇಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಹೋರಾಟದ ಲಾಭ ಇದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತದಂತೇಳಿ ನೀವು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೋ ಸಿಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದರ ಲಾಭ ಈ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಹಳೆಯಾಳ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಡೀತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಅದರ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತದಂತ ಅವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, ಅದು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ 3,300 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ರೇಟ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 3 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು. ಇಷ್ಟು ನಾವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲರ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಳಿ ನದಿ ನೀರಾವರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಆಯಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಈಗೇನು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದೇ ಥರ ಸಭೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಕೆಕೆಹಾಡಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಡೋಗ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾದೇವಿ, ಆಮೇಲೆ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಮೌಲಾನಾಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಆ ಬರುವಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ವಿಷಯ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಳಿ ನದಿ ಯೋಜನೆ ಅವತ್ತು ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು. ಅದರ ಲಾಭ ಯಾರು ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಯೋಜನೆ 2018 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 2019ಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 2026 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲಿ, ಬಂದಿದ್ದ ಅರ್ಧ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಂಗ್ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತೇನೆ ರೀ. ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದ್ರಿ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ನೀವು ಏನು ಜಾತ್ರೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ನೀವು ನೀರಿಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಒಂದು ಕೃಷಿಕನ ಮಗನಾಗಿ, ನಾನು ಒಂದು ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,800 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೊಡ್ದಾರ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗನ ಒಂದು 200 ಮ್ಯಾಗ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ? ಹೋದ ವರ್ಷದ ಮಾತು ಕೇಳಾಗತ್ತೀನಿ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಹೌದಂತ ಹೇಳ್ರಿ. 200 ಬೋರ್ವೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಕೊರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 80,000, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 80,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದು ನೀರು ಹತ್ತಿದ ಮ್ಯಾಗ ಮೋಟರ್ ಆದಿದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಬರೀ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆದಿದ್ದು ಹೇಳಾಕತ್ತೇನೆ. 300-500 ಫುಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಾಕತ್ತೀರಿ. ಸಾಧಾರಣ 70ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಖರ್ಚು ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದು 80,000 ಹಿಡಿಯೋನು. 200 ಬೋರ್ ನಿಮ್ಮ ಊರಾಗ ಕೊರೆದ್ರೆ 1.5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ನೀವು ಬರೀ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರ್ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಿಗ್ತದೆ. ಏನು ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಎಗಳ ಕಡೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೊಡದೇ ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರು 4,800 ಬೋರ್ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. 4,800 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಿಡಿರಿ. 70,000 ಒಂದು ಈಚ್ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಖರ್ಚು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು 28-30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ರೈತರದ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಬರೀ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಾ? ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ 19ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಜನೆ, ಈ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲ ನೀರಾವರಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ಆಗ್ತೈತೇನು? ನಿಮ್ಮ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದು ನೀರು ಬಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಆಗ್ತೈತೇನು? ಆ ನೀರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನೀರಾವರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಕೆನಾಲ್ಗಳಾಗಬೇಕು.
ಕೆನಾಲ್ಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 46 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಲದಂಡೆ ಎಡವದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಊರುಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಸವಳಿಗೆ ಈ ನೀರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಬಸವಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ತಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳ ಹರಿದೋಗಿದೆ, ಬಾಂದಾರುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಬಾಂದಾರದಿಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಗ್ರ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ DPR ಆಗಿ ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆನಾಲ್ ಸಹಿತ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಗಳು ಸುಮಾರು 25,000 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀರಾವರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 25,000 ಹೋಗಲಿ, 200 ಎಕರೆ ಯಾರ ನೀರಾವರಿ ಆಗೈತೇನ್ರಿ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಈ ಯೋಜನೆ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಯೋಜನೆ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆತಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾರು ಇದರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಓಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೋಬೇಕು, ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವಂಥ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು 2017-18ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 780 ಕೋಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಳೆಯಾಳಕ್ಕೆ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ काळी नदी ನೀರಾವರಿ योजने. आम्ही तुम्ही ह्याच नाही का ओढते अशी त्याच नाही का ओढते अशी त्याच सूट देवा ह्याच सूट देवा मी काय बी संघटना तुम्हाला ಎಲ್ಲ विषय मी एक रैत मुकंडनी रैत होऊन येलो मी येते तुमच्याकडे. का म्हटलं रैताचं कष्ट माझं होत आहे म्हणून येलो आहे. परवा तुमच्या वादात तेच विषय बोलवलो. 780 करोडच्या पैकी हे काळ्या नदीचं पाणी आमच्या हळ्याळ तालुका शेताला. सेकंड तुमच्या गावात आता परवा कुडीव नीर बहुग्राम कुडीव नीरनी योजने चालू झालं म्हणून सांगून तुमच्या जत्रेत हे झालं की ते योजना बी त्याच्यातलीच आहे. त्याच्यातली अनेक योजना ती त्याच्याबरोबर हळ्याळमध्ये हळ्याळला 24x7 पाणी सप्लाय करताना एक योजना आहे. आणि त्याच्याबरोबर UGID कामगारी म्हटलं तर संडासचं पाणी ते निर्वहन येऊन त्याचे विल्हेवारी घटक म्हणून होतं आहे ते एक योजना ड्रेनेज म्हणतात UGID ते कामगारी. असं वाटतो कामगारी सुमारे 780 करोडचे कामगारी. एक बी त्यातली योजना एवढ्या सगळ्या मोठ्या योजना चालू झाल्या तर 2018मध्ये अजूनपर्यंत 9 वर्ष झालं तरी यातली एक बी योजना आजपर्यंत व्हाली नाही. तर एक बी नाही. कोण बी व्हायला म्हणून साबित करून देतं. त्याच दिवशी गौरवपूर्वक मी त्याचे सरेंडर होणं दीर्घदंड नमस्कार घालून स्वारी मागतो. आज ही एवढी महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. सगळे बरेच योजना आहेत. हळ्याळाच पाणी सप्लाय करताना हळ्याळ्याच्या लोकांनी पाणी पाहिजे, खेड्याच्या सगळ्या गावांनी बी पाणी पाहिजे. त्याच्यासाठी बहुग्राम कुडीव नीरनी योजने त्याच्याबरोबर आणि केंद्र सरकारचं जलजीवन मिशनचं योजना आहे. ते दोन्ही मिक्स झाल्यात. त्याच्यात आणि वेगळं आहे त्याच्यात राडा ते राहू देता म्हणजे ते काय बी असू देत. तेथली समाजाने पाणी पिवच पाहिजे की आमच्या लोकांनी. आज तुमच्या गावात आम्ही तुम्ही जत्रा करल्याशी तुम्ही जत्रेसाठी केवढा खर्च करल्याशी त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही पाण्यासाठी खर्च करल्याशी अनावश्यक. का म्हटलं तर याला पाहुण्यासाठी पाणी देऊच पाहिजे. तुमची परिस्थिती आम्ही बघितलं होतं, आम्हाला माहीत आहे. तर एवढं सगळं आज शेतात आम्ही जाऊन इथे का लोक कमी आहेत म्हटलं तर सारी शेतात त्या उन्हात इबे राहून एवढं पाणी एक गादा तरी भिजतं, एक गादा तरी भिजवा, उरून घेवा. त्याच कसं पेशंटसनी हार्ट पेशंटसनी किडनी फेलवल्या पेशंटसनी ICUत ठेवतात की ICUत का ठेवतात म्हटलं तर जीव उला घेऊन जावा बघा तेवढ्यात काय बी रिपेअर होतं का बघून. तसं आम्ही तुमचे खब्बा आणि काय करल्याशी की ते सगळं उरून घेताला व्यवस्था करूसाठी पाऊस आहे तर कसं बी घेऊन जाऊन पावसाळा मिळवा म्हणून. आज मी कृषी अधिकारी विचारलो आमच्या तालुक्यात ह्या वर्षी एव्हरेज इळवरी केवढ्याला खब्बाची म्हणून 27 टन. गेल्या वर्षी 26 म्हणजे 27 टन सांगितल्याने अवून अर्धा टन जास्ती गेलं एव्हरेज. तर काम हिचं 27 टन. आता इथे माझ्याबरोबर सुभेदार साहेब आहेत, ते भरत विजय आहेत, त्यांनी सगळे 70-80 टन एव्हरेज मिळतात. आता का म्हटलं आम्ही काय 27 टन 27 टन मिळतो आता. का म्हटलं तर हे का 3-4 महिने आहेत नाही आमचं हे आहे की खब्ब आहे की फक्त जीव धरून राहत आहे. ICUमध्ये कसं राहतात की माणूस तसं जीव धरून राहत आहे.
ह्या 3-4 महिन्यात बेळवणगीच होणार का म्हणजे पाणी नसल्यासाठी. तर हे 3-4 महिन्याचं बेळवणगी कुंठित होण्यासाठी आमची इळवरी कमी होले. एवढ्या एकऱ्यास आम्ही 60 टन 70 टन मिळतले, आज 27 टनाशी पोलो आहोत मी. हेच काळ्या नदीचं पाणी आमच्या सगळ्या तळ्यात येऊन पडलं, कॅनाल झाली, सगळ्या इंच जमीन आमची निरावरी झाली. तर आम्ही बी 27 टनाच्या बदलं 60 टन 70 टन मिनिमम तेवढा तरी आम्ही बी बेळसतो आता. का म्हटलं तुम्ही बी काम करतायशी, 24 तास काम करतायशी, एवढं श्रम घेऊन काम करल्याशी, तर त्याचं फळ 60-70 टन मिळलं तरच मला मिळणार नाही. तर हे आज होऊचं तर कारण काय, हे पाणी नसल्यासाठी एवढं सगळं होलंय. ते पाणी फक्त मी 20 किलोमीटर असं तिथनं पाणी ते येऊस 20 किलोमीटर 7-9 वर्ष झालं तरी बी येत नाही झालंय. तुम्ही बिजापूरचं नारायणपूर हे जलाशय हे नाव ऐकल्याशी, TB डॅम नाव ऐकल्याशी. त्या नारायणपूर जलाशयासनं यादगिरी 67 किलोमीटर होत आहे, 76 किलोमीटर होत आहे. 76 किलोमीटर यांनी कॅनालाने पाणी घेऊन, ते बी कॅनाल म्हटलं तर आमची नदी आहे की हे तटीहळ्ळा, एवढी मोठी कॅनाल आहेत त्यांची, तेवढ्यातनं पाणी गेलं आहे. तसलं मोठं काम फक्त 3-4 वर्षात होतंय. तर आमची एवढी पाईपं घालतलं काम 9 वर्ष झाल्यावर बी होत नाही झालंय. हे का असं होलंय हे विचार करताला टाईम येलं का नाही म्हणताना माझा विचार कळे नाही. का मी येतं का विचारलो आता, हे चुकीचं आहे काय बरोबर आहे माझं कळे नाही. त्याच्यासाठी राहून दे त्यांनी तेच विचार राहून दे इकडे. त्यासाठी आज आम्ही काय करलो, खेड्याखेड्यासनी जाऊन ह्या योजने असंच होलं तर मी फक्त पाणी हाणून आता काय हे निरावरी योजनेचं पाणी आमच्या तळ्यात येऊन पडताला तेवढंच विचार येऊन राहिलं नाही. पुढले 2nd लेवलचं समग्र निरावरी योजने तयार होऊन DPR तयार होऊन हे कॅनाल बी होतलं काम आम्ही वत्ताय करूच पाहिजे. हे गेलं तरच आमचं निरावरी आमच्या असणे त्याचा लाभ मिळतंय. म्हणून आज गेलो आता. त्यासाठी येताला 9 तारीख असं आता मी हे पादयात्रा करून 8 तारखेपर्यंत हवगी शिवून पाहतो आता. त्याच्यानंतर 9 तारीखला आम्ही हळ्याळमध्ये सगळ्या गावातनी आज मनवी करू आहोत. आज सगळ्यासनी मनवी करून ठेवलो आता. तुम्ही सगळे बी 9 तारीख असं फक्त माझ्यासाठी नाही, हा मी एका माझ्यासाठी बली नाही, तुमचं हे माझं कळकळी असायली ही रैताकी उरोस पाहिजे, कृषी उरोस पाहिजे. कृषी उरोस पाहिजे का म्हटलं तर कृषी आमच्या देशाचं बेनलोप म्हणतो, रीढची हड्डी म्हणतो आता मी. ही कृषी उरोस पाहिजे. आज रैताच्या लेखासनी कोण बी पोर्या देण्यात का देण्यात म्हटलं तर त्याचा आदाय नाही. ऋणीच होलं. एक लगीन करूचं म्हटलं तर आम्ही कवडं पीक केल्यावर बी आणि बी तुझ्याकडे लोन तर करूचं नसलं, तंतीबेली लोन तर करूचं आम्ही, त्यांनाच लग्न होत्यात, त्यांनाच लिग्न होत्यात ना म्हटलं तर हल्ल्या वर्षाच्या उत्पन्नात आम्ही एक ॲडिशनल काय बी काम करूच होणार आम्हाला. परिस्थिती ती आहे नाही, बरोबर आहे मी बोलताला. तर आज आम्ही हे पाणी येऊन पडलं तर आमचे 60-70 टन्नास आम्ही जाऊन पोचलो. तर 30 टन एक्स्ट्रा झाले आमचे. ह्या 30 टनाचे पैसे केवढे झाले, 1 लाख रुपये आम्हाला एक्स्ट्रा मिळाले. एक एकऱ्याशी एक वर्षासामानी एक एकऱ्याशी 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा आता काय इळवरी मिळते त्याच्यापेक्षा 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिळवून घेत गेले तर आमची तुमची परिस्थिती सुधारते का नाही, बँकेतली आमची ऋणं करागतात का नाही. आता वर्षा वाढून घेते. एक खड्डा दापूस अनेक खड्डा काढला होता, तो खड्डा दापूस तिकडे अनेक खड्डा काढला होता. बरोबर आहे मी सांगताला का नाही. सुखाने ह्या म्हटल्याशी तर नो इश्यू. त्यासाठी येतल्या 9 तारीख असं तुम्हाला सगळ्यांनी हात जोडून विनंती करतोय की तुम्ही कुणास बी वोट देवा, तुम्ही कुणाचे बी पार्टनर राहा, काय बी करा. मी म्हणतलं मनवी काय म्हटलं तर फक्त रैताचा विषय आलं तर, आमच्या रैताकीचा विषय आलं तर, आमच्या ह्याच्या बेळे का पिकवतो की त्या पिकलेल्या वस्तूचं रेटेचा प्रश्न आल्या टायमाचं आम्ही सगळे एक व्हावा. बाजूच्या घरातल्या माझा तंटा असेल, माझ्या अण्णाकडनं तंटा असेल, भावाकडनं तंटा असेल, तो तंटा माझा सेपरेट वैयक्तिक तंटा. तो हे का आम्ही काम करलो आहोत नाही, हे आमच्या रैताकी कुलाचं आहे, आमच्या रैताकी जातीचं आहे, आमच्या उद्योगाचं आहे. आज गेल्या वर्षी आता मी ह्या वर्षी रेट जास्त करूचं म्हणून सांगून आमच्या तर इथं 3200 रुपये रेट करलो आम्ही. गुरलापुरात आणि होराट सुरू झालं म्हणा. बेंगळुरात रेट फायनल करूसाठी तिथं कॅबिनेट मिटिंग बोलल्याने त्या दिवशी ड्रामा बघितल्याशी त्या दिवशी मी बेंगळुरात होतो. तर रेट
विचारलेल्या टायमासं त्यांनी का म्हणित फॅक्टरीचे मालक सगळे होते त्याने 81 ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿचे ಮಾಲಕ होते त्यांनी का म्हणित म्हटलं तर ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ 3080 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ₹1 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ म्हटले त्यांनी तर म्हणा आम्ही काम करलो आज आम्ही हे आमचं बिझनेस नव्हे शेती आमचं बिझनेस नाही ते सोडून दुसरं काय बिझनेस आहे शेती बी आमचं बिझनेसच की आम्ही बी गोबर विकत आणतोवात आळासनी पगार देतोवात ज्योतकामात ट्रॅक्टरच पैसे दिवस पाहिजे तसंच होणार की हे बी आमचं बिझनेसच की म्हणा आमच्या वस्तूच किंमत नाही तसं आमच्या वस्तूची रेट कोण तर तयार करतालं कोण तर सांगतालं त्यांचे झालं तर शुगर फॅक्टरी साखरेची रेट आणि एक रेट ह्याची रेट करंट तयार केल्यानंतर गव्हर्नमेंटच त्यांनी का रेटने देतात ह्यांनी ठरवतालं आणि आमच्या खब्बाचं त्यांनी ठरवतालं आम्ही नाही आणि आम्ही का बिझनेस नाही आम्ही सोशल वर्क करलो आता आमची पोराबाळांचे खर्च नाही तर आमची पोरं बरं शिकवचं नाही आमच्या घरातल्या अक्का बहिण्यांची लग्न गर्दीने होऊच नाही यांची तेवढीच होऊचं तर हे सगळं प्रश्न आहे लेफ्टी आम्ही सगळं रहित सगळे आहेत नाही आम्ही पक्ष जात आणि काय सगळं बाजूस ठेवणं ह्या विषयाला लेफ्टी आमच्या कुलकसबाचं विचारल्यानंतर आम्ही सगळे एकत्र होऊच पाहिजे आज तुमच्या गावात खब्बाचं जत्रा आहे म्हणून सांगून तुमच्या खब लवकरच होच पाहिजे होतं केवढं प्रयत्न करल्याशी कोण बी सहाय करूनात काय काय आमच्या हातीने होताला तेवढा प्रयत्न करलो तिकुल्या फॅक्टरीची गँग पाटलो काय बी करून लोकांनी मदत करू आम्ही जाऊन हे सगळे असले विषय आहेत हे सगळं विषय आमचं सगळ्यांचा रैताकीचा विषय सोडूच म्हटलं तर आम्ही सगळे एकत्र येऊच पाहिजे ह्यात का आम्ही 9 तारखेचं काय हे घालून घेतलं आता हळ्याळात हे का म्हणजे वैयक्तिक काम नव्हे एवढ्याच वर्ष आम्ही सगळेजण मिळून का खप बेळगार संघाचे आम्ही का होराट करलो हे का आम्ही वैयक्तिक आम्ही का ह्यात काय बी ₹1 जास्ती आले का रेट आहे की अवंदू ₹250 रेट जास्ती मिळले त्या ₹250 आम्ही काय बी ₹1 तुमच्याकडे मागाटलं नाही का मागाटलं काय बी आमच्या अकाउंटाशी तुमच्या अकाउंटास काय बी केल्यात काय तर काय लाभ मिळले सगळ्याच नाही मिळेल सगळ्या पक्षाच्या नाही मिळेल सगळ्या रहित ते पक्ष यांनाच नाही काँग्रेसचे बी असतील JDS मध्ये राहावा BJP मध्ये राहावा त्यांचं बिलीफ सिस्टम त्यांचं विचारधारेवरती एक पक्ष राहतात तर ते पक्षाला टायमच पक्ष करा आमचे हे रैताकीचा विषय याल्यावरती आमच्या पक्षाच्या लिडर्सनी सांगताना तुम्ही तिकडेच पा आमचं याला तर आमच्या पोटापाण्याचा विषय आहे आम्ही एक होस पाहिजे आज हे विषय का सांगता येईल म्हटलं तर तिथे आज विषय यायला एक थोडी आम्हासनी फोन येवल्यात तुमच्याकडनं भेटो नको म्हणले असं सगळे काय विषय तर ते आम्ही काय सांगताला सांगितलं होतं त्यांनी बी सांगितलं नाही थोडी लोक काय हो असं करतात काय करूचं आम्ही बी म्हटलं ना बिहातली बी लोक राहतात तसली बी राहतात असलं सगळं होऊ आहे तर मी काय म्हणतो आमचं काय कुलकसबू आमचं उरून घ्यायचं तर हे कृषी उरून घ्यायचं तर आमचं भविष्याचं हे पाणी काय एवढं आहे की आम्हानी आमच्याकिंत आमच्या पोराबाळांच्या भविष्यासाठी पाहिजे आहे ते ह्या विषयासाठी आम्ही सगळे एकत्र होवा येत्याला 9 तारखेस आम्ही हळ्याळमध्ये ऐतिहासिक एक होराट होऊच एक होराट होलं तरच का म्हटलं 44 दिवस आम्ही होराट करलो म्हणून आज ₹3300 घेतलो पाठीकडे आम्ही 2 वर्षाच्या निरंतर होराट चालू आहे म्हणून आज एक रेट घेतलो आता मी पुढच्या टायमाचं तर बाकीचे जे ऑलमोस्ट विषय संपल्यात आता एक काट्याचा एक विषय होता काटा बी झाला आता पुढच्या सीझनच काटा बी भैरेला आहे तो काटा फॅक्टरीच्या नाही चालू केला आमच्या रैत संघाच्या खब बेळगार संघाच्या म्हटलं रैतांच्या हातात घेऊचं म्हणतं विचार आम्ही सरकारच्या पुढे ठेवलो आता ते एक मोठं काम आहे का म्हटलं तर काटात त्यांनी निर्वहन करतले असं आणि आम्ही निर्वहन करतले असं लय फरक होतंय आता बाहेर काढताला होतं काटा बुत्तूरनं हाणलवातीस बाहेर आता ते आमच्या रैत संघाच्या आमच्या खब बेळगार संघाच्या म्हटलं रैतांच्या हातात घेऊन रैतच निर्वहन करताला कामं आम्ही आता सरकारच्या पुढे ठेवलो आता एक सेकंड काय ह्याचं ₹256 त्या वर्षीचे आमचे हे HNT जास्ती घेतल्या तुम्ही सांगून काय हे व्हायला ऑडिट करूच लावलं होतं त्याचे 26 कोटी आम्हाला वापस देऊचं म्हणून सांगून ऑर्डर करूच लावलं ते ऑर्डर त्यांनी हायकोर्टात चॅलेंज करल्याने ते हायकोर्टात चॅलेंज करायला आम्ही बी वकील ठेवून आम्ही बी तिथे वाद करल्यानंतर त्यांनी ₹10 करोड डिपॉझिट करून आज त्यांनी हे त्यांना स्टे दिलं आहे
म्हटलं 10 करोड ऑलरेडी त्यांनी 26 करोडाचं 10 करोड रुपये भरल्यात ते आणि 16 करोड देऊच पाहिजे त्यांनी. म्हटलं आम्ही ते केस जिंकल्यानंतर ते 16 करोड त्यांनी देतात, मग ते 26 करोड सगळे येतात. मग कोर्टच ते सरकार डिशेस ते पैसे मग तुमच्या सगळ्यांच्या अकाउंटात घालतंय. तर ते तेवढंच नाही, तसं 256 रुपये त्यांनी 2016-17 सामान तसं जास्ती कट करून घेतलेत. ते बी सहित आम्ही ऑडिट करून ते बी पैसे आता 2022-23 256 रुपये देताना होले त्यांनी. तर 2017-18 केवढं होते त्याच्यापेक्षा जास्ती काय म्हटलं, त्यांना डिझेलची रेट कमी होती, आळांची रेट कमी होती, सगळं कमी होतं ना. त्यांना नाही म्हटलं बी 300 रुपये त्यांनी टन्ना सामान देऊच होते. तर ते पैसे सगळे विषय करलं तर जवळजवळ 200 करोड रुपये आमच्या तुमच्या सगळ्या रैतांचे ह्या तालुक्याच्या फॅक्टरीकडे डिपॉझिट असल्यासारखं आहे. त्यातले 10 करोड रुपये तेवढंच हायकोर्टात डिपॉझिट झाले तर वापस येवल्यात. त्यासाठी ही केस बी जिंकताला आहे. हे सगळी कामं मोठी मोठी कामं आहेत आमच्या पुढे. तर हे सगळं कामं करूच तर आम्ही सगळे रैताचे एक होस पाहिजे. ह्यात कोण नायक आणि खळनायक आम्हाला मदत करा ना, तर त्यासनी फॅक्टरी संजीवनी फॅक्टरीज कामं देणं राहते. आम्हाने रैत कामं देणं म्हणून होऊच पाहिजे. फॅक्टरी नसल्यावर आम्ही खाप सोडला तर आणि भात पिकूश येतं, भात सोडलं तर गोंजाळ पिकूश येतं, गोंजाळ सोडला तर हत्ती घालतो आता मी. काय ना पिकवल्यावर बी आमचे जातेच, आमचं विकतो आतोच आम्ही, होय नाही. आज आम्ही सगळेजण खप पिकूताला सोडलो तर फॅक्टरीचा मालक आहे नाही, हळ्याळ्याच्या ह्याच्यावरती बसस्टँडवरती भीक मागवायचा लागतो तो. फॅक्टरीचा आम्ही खप देऊन असलो तर, होय का नाही. साध्य हो बरोबर आहे नाही मी सांगताना. का म्हटलं तर वर्षाचं 56 कोटी रुपये बरं हे देऊचं लोक त्यांच्या पगार देऊचं लागतं. त्याच्या बाकीचं पगार थोडंच 56 कोटी होतं त्याच्या सगळ्या लेबरांचं. तर ते पैसे खाईत नाही तर म्हटलं हे खप नुरसल्यावरच येतात नाही. तर असली परिस्थिती असताना आम्ही एवढंच आमच्यावरती त्यांनी डिपेंडंट राहून त्यांनी सांगितल्यासारखे आम्ही ऐकतलं, सरकार सांगितल्यासारखे आम्ही ऐकतलं, एक कॉन्ट्रॅक्टर सांगितल्यासारखे आम्ही ऐकतलं. परिस्थिती काय येवले म्हटलं आम्ही तुम्ही जागृत नाही झोपलवात म्हणून. ते झोपेतनं उठवच पाहिजे. उठवून आम्ही सरकार असं कारखाने चालू तले असणे, त्या कॉन्ट्रॅक्टर असणे. आज कॉन्ट्रॅक्टर काम करून जातं बघा तुम्ही. रोड बघा आमच्या हळ्याळ्याची 2 महिने होऊन आहे हे खड्डे भरून आणि पुरा खड्डे तसंच गेलेत ते. तर हे का होलं म्हटलं तर हे पैसे काय तर कॉन्ट्रॅक्टर असं देतात की हे कोण सरकार सिद्धरामय्या त्यांच्या घरातले, DK शिवकुमार त्यांच्या घरातले त्यांना हे पैसे सगळे तुम्ही आम्ही टॅक्स रूपात का देतो आता तेच पैसे ह्या योजनेसाठी घालतात. आज ह्या 220 करोडचं हे आमचं काळे नदीचं योजनेस का पैसे दिले तर हे पैसे सरकारचे म्हटलं तर आम्हीच भरले टॅक्साचं. तुम्ही म्हणशाले आहे आम्ही खायला इन्कम टॅक्स भरतो म्हणून म्हणते. इन्कम टॅक्सने तुम्ही काय एक वस्तू खरेदी करतायची एक बारीक हेअरपिन खरेदी करल्यावर त्याचं टॅक्स देतो आता मी. एक दारूच्या बाटलीवरती दारूची किंमत राहिली तरी 100 रुपये, त्यात 66 रुपये बरं टॅक्सच जात आहे. आज गव्हर्नमेंटचं टॅक्स काढल्यानंतर ती 100 रुपयाची दारूची बाटलं फक्त 30-38 रुपयाच मिळते तुम्हाला. हे पत्र होऊन देत तुम्हाला. तर एवढं टॅक्स गव्हर्नमेंटला जातं आहे, तेच पैसे आज इकडे येतात ह्या योजनेच्या रूपात. तर आम्ही एवढं सगळं सरकार आमच्यावरती डिपेंडंट राहून आम्ही सरकार सांगितल्यासारखी ऐकतली परिस्थिती आज आहे. पण म्हटलं तर फक्त आणि फक्त आमच्या निष्काळजीने, आमच्या जडत्वाने, आमच्या झोपेमुळे आम्ही कास विचारतो त्यासनी आम्हाने काय हे आहे हे सगळं आमच्या टकल्यात असल्यासाठी ही परिस्थिती आहे. त्यासाठी लई टाईम झालं आहे. येतल्या तर का 9 तारखेस आम्ही काय कार्यक्रम घडला होता. त्या कार्यक्रम आमचा नव्हे तुमचा कार्यक्रम ते